This video is powered by MyG Future. Experience the next. In association with Arabian Gold and Diamonds. ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര സുന്ദരமான കണ്ണുള്ള ആരാ ഇത്? ആരാ? You ready, sir? ഞങ്ങളൊക്കെ ജിമ്മിൽ പോയാ ഉളുക്ക് നടുവേദന അതൊക്കെയാണ്. സർ ജിംനാസ്റ്റിക് ചെയ്യാറുണ്ടോ സർ? ചെറുപ്പം മുതൽ ഒരു അത്ലറ്റ് ആയിരുന്നു. അവിടെയാണ് എനിക്ക് മിസ്സായത്. എടാ ഈ സീൻ പടത്തിൽ വരുവോ? மெட்ராஸ் பட்டணம் விட்டு அவங்க ராஜாராணி மாதிரி நல்லா வரணும் என்று அறிந்தும் அறியாமலும் நான் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா நான் கடவுள் இல்லை. You won the Oscar award. Winning speech night prepare ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ടിപ്സിന് വേണ്ടി ആര് വിളിക്കും? Definitely you. നല്ലൊരു കൈഡി. നല്ല കുറച്ച് 30 വാട്ട്സിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സ്പീക്കറാണ് സർ, ഫിലിപ്സിന്റെ. സർ അത്രയും She wanted to do films after that. Father പറഞ്ഞു പടമേ ചെയ്യാൻ இன்னொருத்தனை பிடிக்கணுமே நம்மளுக்கு அடிமை யாராவது வருவாங்களா சார்? ஒருத்தன் சிக்கிட்டான். ஓ அப்படியா? ஓகே மச்சான், எனிவே ஆல் தி பெஸ்ட். ஒன்றா ரெண்டா மூன்றா ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗിഫ്റ്റ് സർ. ഞെട്ടിയോ സർ? ഇതേ പോസ്റ്റ് നാം തമിഴിൽ ഇട്ടപ്പോ ഇതെന്നെ മലയാള പടം. ഇതൊരു മലയാളം പടമാണ്. ആര്യ ഇതിലൊരു തമിഴ് ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇതൊരു തമിഴ് പടം അല്ല. അതേ കൺഫ്യൂഷൻ. തീ പിടിക്ക. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു MyG പ്രസൻസ് Pearle Maaney Show in association with Arabian Gold and Diamonds. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ വരുന്നത് മറ്റാരുമല്ല, ഈ കേരളത്തിന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാരെയും തീ പിടിക്ക വെച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ആര്യ. പൂക്കൾ പൂക്കും തരുണം. എന്തൊക്കെ നല്ല പാട്ടുകളാണ്, എന്തൊക്കെ നല്ല സിനിമകളാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ആര്യ ടു MyG പ്രസൻസ് Pearle Maaney Show in association with Arabian Gold and Diamonds. Arya, from being an engineer who accidentally walked into the world of cinema to becoming one of Tamil cinema's most loved and versatile stars. He made us laugh in Boss Engra Bhaskaran, inspired us with Madrasi Pattanam, stunned us with the intensity of Naan Kadavul, and proved his range yet again with Sarapatta Paramparai. Known for taking risks, choosing stories that challenge him, and carrying every role with effortless charm, he is venturing once again into Malayalam cinema as a producer, as an actor through Anandankaadu. A superstar with the heart of boy next door, and a man whose journey is just as fascinating as the characters he plays. Let's welcome Arya to Pearle Maaney Show. Pearle Maaney Show. Hello guys, welcome to MyG presents Pearle Maaney Show in association with Arabian Gold and Diamonds. ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര സുന്ദരമായ കണ്ണുള്ള ഒരു ഹാൻസം നടൻ. ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ആലോചിക്കും, ആരാ ഇത്? ആരാ? അങ്ങനെ ആലോചിച്ച അപ്പൊ ആരാ അങ്ങനെ. The one and only Arya is with us today. So once again, let's welcome Arya to our show. Thank you, sir. It's a pleasure being here. Thank you. Sir, ഇവിടെ தமிழ்ல தான் பேச பிளான் பண்றேன். எனக்கு தெரியும் நீங்க மலையாளம் நல்லா பேசுவீங்கன்னு. இருந்தாலும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி தமிழ் மலையாளம் தலையாளி எப்படி இருக்கீங்க சார்? நல்லா ഉണ്ട്. മിക്സ് ചെയ്തിട്ടല്ല സംസാരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച അത്ര ഇല്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു സാർ ഭയങ്കര മലയാളം ഉണ്ടെന്ന്. ഇല്ല, അത്ര ഇല്ല. എന്റെ തമിഴ് പോലെ സാറിന്റെ let's compliment each other. Okay sir, I have to tell you, നിങ്ങളുടെ മിക്ക സിനിമകളും ഞാൻ ഇവിടെ, ഈവൻ ദോ നമ്മൾ കേരളത്തിലാണ് ജനിച്ചതും വളർന്നതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സിനിമകൾ മിക്കതും നമ്മളിവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വി ലവ് യു സോ മച്ച്. നല്ലൊരു ഐഡിയ കൊടുക്കാം. എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. അപ്പം സാറിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു കവിത എഴുതി, കവിതയല്ല ഒരു കഥ എഴുതി വായിക്കട്ടെ സാർ? ഓടിപ്പോവല്ലേ സാർ? എല്ലാവരും ക്ലാപ്പ് ചെയ്ത് സാർ ഞെട്ടാ റെഡി ആയതോളൂ. அவன் இவன் கேட்ட வேலை பார்த்து சேட்டை பண்ணி மெட்ராஸ் பட்டணம் விட்டு பெங்களூர் நாட்கள் தேடி சென்றேன். சிக்கு புக்கு ட்ரெயின் ஏறிக்கொண்டேன். கையில் உருமி ஏந்தி நீ சேட்டை செய்ய போறாயா என்று ட்ரெயினோட கேப்டன் கேட்டப்போ
இது உரிமை இல்ல, அவள் கொடுத்த டெடி என்றும் நான் ஒரு கலாப காதலன் என்றும் சொன்னேன். வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். சிவ மனசுல சக்தி இருந்தாலும், அத உங்க பேரு சிவா அந்த மாதிரி, சிவ மனசுல சக்தி இருந்தாலும் அவ மனசுல நான் இப்ப மிஸ்டர் எக்ஸ். ஐயோ மிஸ்டர் எக்ஸா? ட்ராஜிக் ஸ்டோரி சார். அவளோட த கிரேட் ஃபாதர் காட்டினாரே ஒரு டபுள் பேரல், அது பார்த்ததும் நான் ஆனேன் ஒரு மகாமுனி. அவ டேட் பண்ற பாஸ் என்கிற பாஸ்கர் இப்போ எனக்கு எனிமி. அவங்க ராஜா ராணி மாதிரி நல்லா வரணும் என்று அறிந்தும் அறியாமலும் நான் சொல்ல மாட்டேன், ஏன்னா நான் கடவுள் இல்லை. இதெல்லாம் கேட்டு ஓரம் போ பேர்லி என்று சொல்லி விடாதீங்க. எப்படி சார்? எப்படி அடுத்த படத்துல லிரிக்ஸ் ரைட்டிங்களா? அது 100%. சார் தேங்க் யூ சார். உங்க காமெடி லிரிக்ஸ் நான் காமெഡിയല്ല വേറെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ലിറിക്സ് എന്ന് പറയാറില്ലെങ്കിലും അത് എഴുതും സാർ. അത് മനസ്സിലായി ഇപ്പോ കണ്ടപ്പോൾ. എത്ര സിനിമകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതറിയോ സാർ? അവൻ ഇവൻ, സേട്ടൈ, മെഡ്രാസ് പട്ടണം, ബാംഗ്ലൂർ നാട്കൾ, ചിക്കു ബുക്ക്, ഉറുമി, സേട്ടൈ, ക്യാപ്റ്റൻ, ഉറുമി നമ്മുടെ ഭയങ്കര സിനിമ, ടെഡി, കലാപ കാതലൻ, ശിവ മനസ്സിലെ ശക്തി, മിസ്റ്റർ എക്സ്, ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ, എല്ലാ ഫിലിമോഗ്രാഫിയിലും എല്ലാം പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം സാർ. കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നല്ലൊരു ഐഡിയ എനിക്ക്. സാർ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അറിന്തും അറിയാമലും അതിലേക്ക് വരാം സാർ. യുവർ ഫസ്റ്റ് മൂവി, സച്ച് എ ലവബിൾ ക്യൂട്ട് ലിറ്റിൽ ഗാങ്സ്റ്റർ, കുട്ടീന് പേര്, அப்பா பேச்சு கேட்டு நல்ல புள்ளையா இருக்கிற ஒரு கேங்ஸ்டர். பட் யூ won the best debut actor filmfare award for that. How did you feel when you were doing that movie? ഫസ്റ്റ് പടം ഉള്ളം കേൾക്കുമ്പോൾ പടം വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബ്ലൂ കിട്ടിയ ഒരു പടം, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇപ്പോൾ ജീവ സാർ എന്ന ഡയറക്ടർ, സോ ഹി മെറ്റ് മീ ഇൻ ദ മോസ്ക്. സോ പെട്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് അവരോട് കസിനോട് പറഞ്ഞ അവൻ്റെ നമ്പർ വാങ്ങി. സോ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് നിസ്കരിച്ചോ? ഇല്ല, എന്തോ അതാ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. So I think I was doing modeling. So he came and asked me for my numbers. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര മോഡലാണ്, ഞാൻ സെൽഫ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യല്ലോ. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നമ്പർ പറഞ്ഞു സാർ ഞാൻ ഇവിടെ ചെന്നൈയിലെ ടോപ്പ് മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പാ അവർ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കസിൻ ബ്രദർ ഒരു ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ ഗെറ്റിംഗ് ഐ തോട്ട് ഇറ്റ്സ് സം ആഡ് ഫിലിം. He said come for the audition. So I went, like some 40 people are sitting there. So I said, what is this? I've never seen this kind of audition. Then only I realized it's for a movie. Okay, then he said, and asked me to give a screen test, and I was so bad. I was like, what do you mean you were so bad? Doing that scene, because I've never done a scene, nothing. Namma just photo shoot പോയി photo എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ramp walking, that's a maximum. No more. So suddenly no idea, nothing, no exposure, nothing. But നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലോണം നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് he fixed in his head. Even then എൻ്റെ പടത്തിലെ ക്യാരക്ടറാണെന്ന് I think God gave him, Allah gave him that message. ഇല്ല സർ, നല്ലതാ പറഞ്ഞു. ഇല്ല, so I didn't. So I said I felt I was doing very bad. I couldn't do it. Then he looked at me, said his assistant, ask him to try again. Sir, പിന്നെയും ട്രൈ ചെയ്ത്, പിന്നെയും വെരി ബാഡ് ആയിരുന്നു. So then he said okay, go. Then next day he called. He said come to the office. Again he made me to do the scene. പിന്നെ അപ്പോൾ ഭയങ്കര ടയർഡായി പോയി. Then again he tried with me with some shots and all. He tried. Then he said okay, go back. I think producer wanted so many other people for that film because I was a newcomer. So it's a big film. So then I went back home. Then after then I had no hope, nothing. So then he called me one day to, where's your house? Come to my house. So I went to his house. So he's like, you are one of the hero in the film. I like, sir. I like, yes, thank you, sir. I was like little so shy. Then he said, don't think you got it because of your talent. So I like, okay sir. Then he's like, ഞാനൊരു കിങ് മേക്കർ ആണ്, ഞാൻ നിന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, don't think all that. God has given you this opportunity. There are at least 10,000 people more better than you. 1 lakh people more talented than you. Then he called his assistant also. Then he looked at me and he told him, this buffoon doesn't know anything.
സോ ഇവനെ കൂട്ടിയിട്ട് പോയിട്ട് എല്ലാം വാട്ട് ഈസ് ക്യാമറ, വാട്ട് ഈസ് ആക്ടിങ് എല്ലാം ഇനി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഹാൻഡഡ് മീ ഓവർ ടു ദാറ്റ് ഗൈ. So that is what so he is like looking at the camera, so the film is different, no, acting is totally different from what nama modeling cheyna. Okay, and I'm talking about 20 years back, 25 years back. Our film release aanu almost 3.5 years shooting naduvil kore break pinne അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ്. സോ ഓൾ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഐ റോഡ് മൈ GRE എവറിത്തിങ്, ഐ ഗോട്ട് മൈ കോളേജ് അഡ്മിറ്റ് എവറിത്തിങ് ആൻഡ് ഐ വാസ് വർക്കിംഗ്. പെട്ടെന്ന് ഇത് വന്ന് എല്ലാം സ്റ്റക്ക് ആയിപ്പോയി. ഐ കുഡന്റ് വർക്ക്, ഐ ലെഫ്റ്റ് മൈ ജോബ്, ഐ കുഡന്റ് ഗോ ടു ദ US. എല്ലാവരും GRE ഒക്കെ എക്സ്പയർ ആയിപ്പോയി, 2 years വാലിഡിറ്റി, കോളേജ് വാലിഡിറ്റി എല്ലാം. സോ ഐ എം സ്റ്റക്ക് ഹിയർ. സോ ആ ടൈമിലാണ് വിഷ്ണുവർദ്ധനെ മീറ്റ് ചെയ്തത്. കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു ചെറിയ പടം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നീ അതിൽ ഹീറോ അല്ല, ഒരു നല്ല ക്യാരക്ടർ, ഒരു കോമഡി വില്ലൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ദെൻ he told me പടത്തിൽ 5 പാട്ടുണ്ട്, അതിൽ നിനക്കൊരു പാട്ട്, പക്ഷെ ആ പാട്ട് എനിക്ക് നല്ല പാട്ടായി ഞാൻ തരാമെന്ന്. അപ്പൊ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഡയറക്ടർ പറയില്ലേ പടം ഞാൻ എനിക്ക് നല്ല പാട്ട്, ഞാൻ ഓക്കെ മച്ചാ വിഷ്ണു. സോ ഹി ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം. സോ എനിക്ക് നീരവ് ഇസ് എ ക്യാമറമാൻ ആൻഡ് ഇത് ഡയറക്ടർ. സോ വി സ്റ്റാർട്ട് ഷൂട്ടിംഗ് ഫോർ ദ ഫിലിം. ആ പടം ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ലോ ബഡ്ജറ്റ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോ മോണിറ്റർ, നത്തിങ്, ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് അവൻ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോട്ട് ഓക്കെ. സോ ആരും കാണാനും പറ്റില്ല. സോ നോബഡി നോ ഇത് നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല. ഓൺലി ആഫ്റ്റർ യു ഗ്രേഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് യു സീ ഇറ്റ് ഓൺലി യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്. So we shot the entire film like that, and it so happened നല്ല പാട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് തീ പിടിക്കാൻ പാട്ടായി. So then the movie just released like that. It became like a huge hit. So ടിവിയിൽ വരുമ്പോൾ മമ്മി എന്നാ ഞാൻ മാറ്റിടുവേൻ, ഒളിച്ചിരുന്ന് കാണുന്ന പാട്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. ഭയങ്കര പാട്ടായിരുന്നു അത്. അന്നൊക്കെ നമുക്ക് പേടിയാണ്. ടൈറ്റാനിക്കിൽ പല സീനും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ ആ പാട്ടിൽ അഭിനയിച്ച പെണ്ണുണ്ടല്ലോ, ഷി വാണ്ടഡ് ടു ഡു ഫിലിംസ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്. ഐ തിങ്ക് ആ പാട്ടിന് ശേഷം ആ ഫാദർ പറഞ്ഞു ഇനി പടം പോയി ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ ആ കാക്കുട്ടിയുടെ ഫാദർ. സോ അതുപോലെ അത് ബിക്കം ലൈക്ക് എ റേജ്. നോ കമന്റ്സ്. സാർ ഒരു എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞു സാർ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നല്ല പേസുறீங்க, നല്ല. ആക്ച്വലാ സർ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോഴേ എൻ്റെ തലയിൽ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ എന്തായിരുന്നു? മലയാളികൾക്ക് ചിലപ്പം ഇത് രാജാറാണി ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ തലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീപിടിക്കുക. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ദേർ, ബട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് യുവർ പൂക്കൽ പൂക്കൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്യാരക്ടർ. സോ ഈ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പം യു ഹാഡ് ടു ബി എ ഡിഫറെന്റ്, ഐ മീൻ യു ഡൺ സോ മെനി വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് റോൾസ്. അതിലൊരു വെറൈറ്റി ആയിരുന്നു ഇത്. ഇതെങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ സിനിമ വന്നപ്പം സാറിന് കിട്ടിയ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസും? ഹൗ ഡിഡ് ഇറ്റ് ചേഞ്ച് യു ആസ് എൻ ആക്ടർ? ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഫിലിമോഗ്രാഫിയിൽ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പടമായിരുന്നു മദ്രാസ്. ഇറ്റ് വാസ് വെരി വെരി close to my heart, and it's a nice film. Whenever you a padam poi kaanumbo, even paattu kekkumbо, you want to like revisit that film. That kind of a film. So our character undalla, Amy Jackson character. So our character finding that was a huge problem. So I think the director ലണ്ടനിൽ പോയി ഭയങ്കര സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റ് എല്ലാം നടത്തി പിന്നെ അങ്ങനെ കിട്ടിയ ഓഡിഷന് കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടിയാണ് Amy Jackson. പക്ഷെ പടം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഷി വാസ് ബിലോ 18 years or something. സോ അവിടെ വർക്കിംഗ് ലേബറിൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ട്. കുട്ടികൾ 8 hours കൂടുതൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡയറക്ടർ 17 or something. അപ്പോൾ ഡയറക്ടർ പറയുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് കെയർ ചെയ്യണം, വി ഷുഡ് നോട്ട്. അപ്പോൾ എന്നോട് പറയും ഡോണ്ട് ബ്രദർ ബി കെയർഫുൾ ബ്രദർ യു ഗെറ്റ് അറസ്റ്റഡ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂഡിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രദർ ഞാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ജയിലുக்கெல்லாம் போக ஆசைப்படல, நான் குவைட்டாக இருக்கிறேன்ப்பா அப்படின்னா.
So that was a mood. You know, Vijay is very caring person. He like want to protect everybody and things like that. I said, okay. Ungala protect enna protect? அந்த பொண்ணை பயங்கரமா protect பண்ணிட்டு இருந்தாரு. So அப்போ நான் പറഞ്ഞேன், ஓகே மச்சான் இதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை, லண்டன்லாம் வேற மாதிரி மச்சான். இல்லம்மா, இந்தியாலாம் வந்து நம்ம தான் ப்ரொடெக்ட் பண்ண. பீரியட் மூவி. அது அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல் கழிஞ்சு செகண்ட் ஷெட்யூல் தேர்ட் ஷெட்யூல் வந்து கூட அப்போ 18 ஆகி காணும். இல்லை 18 ஆயிட்டல. அப்போ கூட எப்போ மதுரா விருத்து ஷூட்டிங். இப்போ இல்லை தேர்ட் ஷெட்யூல் அவ்வளோ பாய் ஃப்ரெண்ட் வரும். பாய் ஃப்ரெண்ட் வந்தப்போ பட்டுன்னு நான் ரூமில் ஷூட்டிங் பட்டு டைரக்டர் வந்து வாட் ஹேப்பன் அவ்வளோ பாய் ஃப்ரெண்டோட இப்போ எந்தங்க பிரச்சனை അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെൻഷൻ. സോ ദാറ്റ് വാസ് വെരി ഫണ്ണി മൊമെന്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫിലിം. ബിക്കോസ് നമ്മ ഒരു ഭയങ്കര റൂൾസ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് റൂൾസ് ബ്രേക്ക് ആയി പോയി. അപ്പൊ അതായിരുന്നു ഏറ്റവും ചാലഞ്ചിങ്. സർ, പക്ഷെ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് സർ, നിങ്ങൾക്ക് 6 പാക്ക് ഇങ്ങനെ ഓഫറിലാണോ സർ കിട്ടുന്നത്? എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്താ കാരണം എന്ന് പറയാം, ഞങ്ങളൊക്കെ ജിമ്മിൽ പോയാ ഉളുക്ക്, നടുവേദന, അതൊക്കെയാണ് ഡോംസ് പെയിൻ, இதுதான் எனக்கு வருது. டயட் பண்றீங்களா சார்? டயட் ஏன்னா டயட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மசில் மாஸ் இதெல்லாம் வருது, எங்களுக்கு வாந்தி மட்டும் தான் சார். ஸோ எப்படி சார் இப்படி ஃபிட்டா இருக்கீங்க? அது இவ்வளோ வருஷமா? ஐ திங்க் பிகாஸ் நான் ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരു അത്ലറ്റ് ആയിരുന്നു. So அப்படிയാണ് എനിക്ക് മിസ് ആയത്. So I was into athletics right from like 4th standard. So it is very easy for me. ബോഡി ഈസി ആയിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ 6 പാക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പടത്തിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ആ ഡയറ്റിൽ പോകും. എനിക്ക് റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സർ. സോ ആ ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം, ഇപ്പോൾ സാർപ്പട്ട പോലെ പടം, മിസ്റ്റർ എക്സ്, അതിന് ഒരു ബോഡി റിക്വയർമെന്റ്. ബീച്ചിൽ നിന്ന് അതിനുശേഷം ഞാൻ ബീച്ചിൽ പോയി നിന്ന് കുറച്ച് അതിന്റെ ഹാങ് ഓവർ മാറാൻ. ഞാൻ ശ്രീനിടുത്ത് ചോദിച്ചത് AI CGI ആണോ? ഇല്ല മോളെ, ഇത് ഹാർഡ് വർക്കാണ്. So only for that I go into diet. It's mainly it's a muscle will always be there. When once நம்ம develop ചെയ്തെങ്കിൽ that 6 pack or the muscular structure will be there. But நம்ம കഴിക്കുമ്പോൾ അത് fat layer അതിന്റെ മുകളിൽ പോയി ചേരും. So whenever you want to remove that fat layer, diet. മനസ്സിലായി. ഇതെന്നെ എൻ്റെ ജിം ട്രെയിനർ ഇതൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നത്. 4 വർഷം അവൻ നാളെ റിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന്. സർ, നല്ലൊരു കൈഡി കുടിച്ചോളൂ സർ. നല്ല കപ്പല് മൈ ജീവി നമ്മുടെ സ്പോൺസർ ആണേ. ചായ എൻ്റെ വകയാണ്, കപ്പ അവരുടെ വകയാണ്. സർ, നമ്മൾ തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് സർ. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ പണ്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മള് എന്ത് കണക്ഷനാ? ഞാൻ സാറിനെ അന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഷൂട്ടിന്റെ സമയത്ത്. ഡബിൾ ബാരലില് സ്മോൾ റോൾ ഗേൾ ആൻഡ് ബോയ്, ആസിഫ് ആൻഡ് ആസിഫ് അലിയുടെ ഒരു പെയർ പോലെ അതിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഷൂട്ടിന്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ പൃഥ്വിരാജ്, ആര്യ, ഐ തിങ്ക് സ്വാതി റെഡ്ഡി വാസ് ദേർ. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു സീൻ. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുവാണ്, നിങ്ങൾ എല്ലാരും അവിടെ ഫുൾ ലിജോയുടെ ഷൂട്ടാണല്ലോ, ഒരു ബഹളമായിരുന്നു. ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു സേ ദാറ്റ്. കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇല്ല, എനിക്ക് സിനിമയിലാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ നിങ്ങളെ കണ്ടത്. എനിക്ക് സിനിമ ഉണ്ടായി, ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ഒന്നിലേക്ക് കാറില് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സീനാണല്ലോ. ഫൈറ്റ് നടക്കുമ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ഞാൻ പറയും സാർ അഭിനയിക്കണം സാർ, വേണ്ട ഈന്ന് ചിരിച്ചാൽ ഞാൻ കഴിച്ചാൽ എന്നെ കളിയാക്കണം സാർ, ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് സാർ പറഞ്ഞ് ഈന്ന്, അത് മര്യാദക്കല്ല ഈന്നൊക്കെ ചിരിക്കണം. പക്ഷെ ഇപ്പം അത് റിലീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പടം ഇപ്പൊ അത് ഇറങ്ങിയുണ്ടല്ലോ സാർ, അല്ലേ? അതെ, നടുവില് ലിജോ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു, നമുക്ക് ചെറിയൊരു യോഗി ബാബുവിനെ വെച്ച് കോമഡി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ ഒരു റിലീസ് ചെയ്ത് തന്നെ പറ്റില്ല, നീ റിലീസ് ചെയ്തില്ല. യോഗി ബാബു വന്ന് ചിലപ്പോ നല്ല. ഇനി നമുക്ക് സാറിന്റെ മൂവിയിലേക്ക് വരാം. യു ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ മൂവി ഇൻ മലയാളം ആൻഡ് യു ആർ ആക്ടിങ് ഇൻ എ മലയാളം മൂവി, ബട്ട് യു ആർ ഓൾസോ സ്പീക്കിംഗ് തമിഴ്. ഭയങ്കര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിലർ ആയിരുന്നു അനന്തൻകാട് എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് സാർ ഒരു മലയാളം സിനിമ വരുന്നത്. അത്
മെയിൻ ആയിട്ട് വരുവാണ്. So tell us about Anandankaadu, and there's so much of layers and things happening. Tell us about. എപ്പോഴും ആലോചിക്കും ഒരു കറക്റ്റായ ഒരു മലയാള പടത്തിൽ ഒരു ഹീറോ ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് കറക്റ്റായ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ്, കറക്റ്റായ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം സെറ്റാണെന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ചെറിയൊരു ക്രൈറ്റീരിയ. വൈ ഐ ഡിഡ് ദിസ് ഫിലിം അനന്തൻകാട്. എന്ത് പടം ചെയ്താലും ഒരു തമിഴ് ആക്ടർ എന്നുള്ള ഒരു ലേബൽ ഉണ്ട്. സോ വെൻ ദേ സീ മീ ഇൻ ഫിലിം ഈസ് എ തമിഴ് ആക്ടർ, തമിഴ് ആയിട്ട്. സോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് മലയാളം പഞ്ച് ഡയലോഗ് അടിച്ചാൽ മേ ബി ദേ വിൽ ഫീൽ ഇറ്റ്സ് എ ഡബിങ് ഫിലിം. ദാറ്റ് സ്റ്റിഗ്മ ഇസ് ദെയർ നോ. സോ ബട്ട് ഈ പടത്തിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഗുഡ് തിങ് ഇസ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ തമിഴാണ്. സോ ഈ തമിഴ് ക്യാരക്ടർ ട്രിവാൻഡ്രം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണിത്. സോ മുരളി ഗോപി ഇസ് യു നോ ഹൗ ഹി റൈറ്റ്സ്. സോ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലിം, പൊളിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഡ്രോപ്പിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ലേറ്റ് 80s 1990s ബിഗിനിങ്. ആ ടൈമിലുള്ള ട്രിവാൻഡ്രം പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ, എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ, ആ ബേസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥ. ആ സമയത്ത് ദിസ് ക്യാരക്ടർ കംസ് ടു എൻറ്റയർ വിജയരാഘവൻ സർ, ഇന്ദ്രൻ സർ, കുറേ വലിയ വാപ്പാനി, ശരത്, ദേവ് മോഹൻ, ശാന്തി. ഇപ്പോൾ ആ പോസ്റ്ററിൽ നോക്കിയാൽ എല്ലാം മലയാളം ആക്ടേഴ്സാണ്. ഞാൻ മാത്രമാണ് ഒരു തമിഴ് ആക്ടർ. ടൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് അനന്തൻകാട് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലേ. പോസ്റ്റർ കണ്ടിട്ട് ഇതെന്താ തമിഴ് പടം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എഫക്ട് I have. Even all the actors are Malayalam, but அந்த மாதிரி இதே போஸ்டர் நம்ம தமிழ்ல ഇട്ടപ്പോൾ ഇതെന്താ മലയാള പടമാണ്. സോ ആ ഒരു വലിയൊരു ഗൈസ്, ഇതൊരു മലയാളം പടമാണ്. ആര്യ ഇതിലൊരു തമിഴ് ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇതൊരു തമിഴ് പടം അല്ല. അതേ കൺഫ്യൂഷൻ. തമിഴിൽ ഡബ് ചെയ്ത പടം. അപ്പൊ ഇത് തമിഴിൽ എങ്ങനെ സാർ ഡബ് ചെയ്ത? സാർ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പൊ എവിടെ സംസാരിക്കില്ല. അവിടെ സത്യം കൺഫ്യൂഷൻ സർ. ഇതെങ്ങനെ തമിഴിൽ ഡബ് ചെയ്യും സർ? മലയാളം ഡയലോഗ്സ് ഡബ് ചെയ്യും. തമിഴ് ഡബ് എങ്ങനെ ഡബ് ചെയ്യും? തമിഴ് ഡബ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ബട്ട് മലയാളം ഇറ്റ് സോ ഹാപ്പൻസ് ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ മലയാള പടത്തിൽ പൊതുവേ നമ്മൾ ഒരു സീൻ ബാംഗ്ലൂരിലുണ്ടെങ്കിൽ ദേ യൂസ് കന്നഡ വേർഡ്സ്. അത് പടത്തിൽ അങ്ങനെ കന്നഡ ഡയലോഗ്സിന് വെക്കും. ദേ ഡോണ്ട് ഡബ് ഇറ്റ്. മേ ബി എന്തെങ്കിലും നോർത്ത് റീജിയൻ പോയെങ്കിൽ ഹിന്ദി, ദേ വെരി മൾട്ടി ലാംഗ്വേജ് ദേ അക്സെപ്റ്റ് ഇൻ മലയാളം. സോ അതേപോലെ ഈ മലയാളത്തിൽ ഈ പ്രശ്നമില്ല. തമിഴ് ഈസ് വെരി ഈസി. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മഞ്ജുമൽ ബോയ്സിലും എടുത്ത മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ് മഞ്ഞുമൽ മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ് എടുത്ത അധികം തമിഴാണ്. കുറെ തമിഴ് ഡയലോഗ്സ്. പീപ്പിൾ സോങ് മെയിൻ ദാറ്റ്സ് വെരി ഈസി ഇൻ മലയാളം. നമ്മൾ ഡബ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ തമിഴിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത്രയും മലയാളം ഡയലോഗ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഒരു ഡ്രാമയാണ്. സോ യു നീഡ് ടു നോ ദ ഡയലോഗ്സ്, അതിൻ്റെ മീനിങ് ഒക്കെ. സോ ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ വി ആർ ഡബിങ് ഇൻ തമിഴ്. ആൻഡ് അനന്തൻകാടില് സാറിന്റെ ക്യാരക്ടർ കുറച്ചൊരു സീരിയസ് ഫീലാണ്. കുറെ നഷ്ടം അനുഭവിച്ച അമ്മ, അച്ഛൻ, സഹോദരൻ, ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ കുറെ പേര് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് ഇതിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം. ഈ ക്യാരക്ടർ വന്നിട്ട് ഇറ്റ്സ് മോർ വെരി ഇൻറ്റൻസ്. ഈസ് ഗോട്ട് എ വെരി ഹെവി പാസ്റ്റ്. ആ പാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഈസ് കമ്മിങ് ടു ദിസ് ട്രിവാൻഡ്രം ഫോർ എ പേർപ്പസ്. സോ ആ പേർപ്പസിൽ വരുമ്പം ഹി മീറ്റ്സ് ദിസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ, വിജയരാഘവൻ, എവറിബഡി. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ആഫ്റ്റർ ഐ കം ഇൻ ടു ദെയർ ലൈഫ്, അതിന് ശേഷം എൻ്റെ ലൈഫ് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആകുന്നു, അങ്ങനത്തെ ഒരു വെരി നൈസ് ബോണ്ടിങ് ഇമോഷണൽ ഡ്രാമ. Okay, and Murali Gopi is also acting and he's the writer. And he's a brilliant writer. He's somebody who dialogues ഒക്കെ വളരെ sharp, very powerful, and too many meanings, some layers in the meaning also. So ഇപ്പോൾ തമിഴ് ഡയലോഗ്സ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ he wanted the same intensity. So അധികം അപ്പോൾ തമിഴ് ഡയലോഗ്സ് നമ്മൾ വേറൊരു ഡയലോഗ് റൈറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തത്. സോ ബട്ട് he was so particular. ആ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി വേണം, ആ ഒരു മീനിങ് വേണം, ആ ഒരു മോഡുലേഷൻ വേണം. ബട്ട് സംടൈംസ് നമ്മൾ തമിഴിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കാറുന്നില്ലേ സാർ? ഇത് കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മിസ്. ഞാനാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊണ്ട്രെയിൻ, ഇൻട്രെയിൻ, ഒണ്ട്ര, രണ്ട്ര, മൂണ്ട്ര, എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറിയ സാർ. So it's a very well written film, and I think audience will like it. എന്നാണ് റിലീസ്? ജൂൺ 25th റിലീസ് ആവുന്നത്. തിയേറ്ററിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പോയി കാണാം. ദ ഡയറക്ടർ ജിയാൻ കൃഷ്ണകുമാർ. ഇതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം ചെയ്തൊരു പടം എന്ന് പറയുന്ന മൂവി ചെയ്തിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ സെക്കൻഡ് മൂവി. ആ കൊളാബറേഷനിൽ സെക്കൻഡ് മൂവി. I think he's done a couple of other film. ഒരു രണ്ട് തമിഴ് പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, so yeah, പെർഫെക്റ്റ്. അപ്പം നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാം സർ.
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കേരളത്തിലെ സാറിന് വേറെ തന്നെ ഒരു ഇമേജാണ്, ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ബോയ്. ബിക്കോസ് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, അല്ലേ? അല്ലേ ഗായ്സ്? എന്തൊരു ഒച്ചയില്ലാത്തത്. എനിക്ക് തന്നെ മറന്നു പോകുന്നേ ആ ചോക്ലേറ്റ് ബോയ് ആയിരുന്നു. ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കാറുണ്ട് സാർ? നിറയെ. അപ്പൊ സാറിന് വേണ്ടി ഒരു സർപ്രൈസ്. ആര്യനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ആദ്യം വരുന്ന മൂവി രാജാറാണിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എനിക്കും. പിന്നെ പാട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പൂക്കൾ പൂക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടാണ്, എപ്പോഴും കേട്ടോണ്ടിരിക്കേണ്ട പ്ലേലിസ്റ്റിലുള്ള പാട്ടാണ്. ആര്യയുടെ മദ്രാസപട്ടണം മൂവി കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു മൂവിയാണ്, അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിലൊരു ഫേമസ് പാട്ടുണ്ട് പൂക്കൾ പൂക്കും തരുണം, അത് നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സോങ് ആണ്. ഗ്രേറ്റ് ഫാദറിലെ പോലീസിന്റെ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ പുള്ളിയുടെ ഫിസിക്കും പിന്നെ പുള്ളിയുടെ ലുക്സ് ആണെങ്കിലും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് മദ്രാസപട്ടണം, ടെഡി, അങ്ങനെ കുറെ സിനിമകളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വേട്ടയാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് രാജാറാണിയാണ്. ആക്ച്വലി ഹി ഹാസ് പെർഫോംഡ് റിയലി വെൽ ഇൻ ദാറ്റ്. നല്ലൊരു ഇമ്പാക്ട് ഉള്ള ഒരു മൂവിയും കൂടി ആയിരുന്നു. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് മൂവിയും കൂടിയാണ് രാജാറാണി. ദ വേ ഹി ഹാസ് ആക്ടഡ് ആൻഡ് ഓൾ. ഇപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ പടങ്ങളായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ മറ്റേ രാജാറാണിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, സർപ്പേട്ട പരമ്പര കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടാലന്റ് ഉള്ള ആക്ടറാണ്. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സിനിമ രാജാറാണിയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നല്ല അഭിനയമായിരുന്നു. മമ്മൂട്ടിയുടെ ഗ്രേറ്റ് ഫാദറിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല ജിംനാസ്റ്റിക് ബോഡിയൊക്കെ ഉണ്ട്, അടിപൊളിയാ, അടിപൊളിയാ. ജിംനാസ്റ്റിക് ബോഡി അവൻ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കും. സർ ജിംനാസ്റ്റിക് ചെയ്യാറുണ്ടോ സർ? എന്നാലും എങ്ങനെയുണ്ട്? ഹൗ ഡിഡ് യു ഫീൽ? Yeah, really good. They have so much Yeah, love. yeah, that's അല്ലേ? true, that's രാജാ റാണി ഇതൊക്കെയാണ് അവർ കൂടുതൽ സാറിനെ കുറിച്ച്. സാറിന് കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഫീൽ എന്താണ് സർ? No, I really, because ഞാനൊരു മലയാളിയല്ല, so ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല, ഫസ്റ്റ് ടൈം by birth. So I come to Kerala, my home. ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ പഠിച്ച എങ്കിലും for vacations I come to Kerala, so my hometown is there. So അങ്ങനെ കുറേ കാലം I was coming to Kerala. അന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് സർ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? ചെന്നൈയിൽ വീട്ടിൽ ഉമ്മ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് സെയിം ഹോം, സെയിം കേരള ഫുഡ്, ബിരിയാണി, പത്തിരി, എവറിത്തിങ്. Yeah, very പത്തിരി person. ആണോ? യു ആർ എ പത്തിരി ബോയ്. I like തേങ്ങാപ്പാൽ with പത്തിരി. യു ആർ എ വെരി ഭയങ്കര പത്തിരി ബോയ് സർ. Yeah. I don't like the plain. കളങ്കമില്ല പത്തിരി ബോയ്. Yes. Yeah. അപ്പൊ ചോക്ലേറ്റ് ബോയ് എന്ന് വിളിക്കരുത്, പത്തിരി ബോയ് with തേങ്ങാപ്പാൽ. സർ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ സർ, ഇതൊരു ഭയങ്കര ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സാർ, ഞെട്ടിപ്പോവും. ഞാനിത് വായിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ഇത്. എനിക്ക് പഴയ പോലെ മെമ്മറി നിൽക്കുന്നില്ല. പ്രസവം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ കുറച്ച് ഗ്രേ മാറ്റർ കുറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. പണ്ടെല്ലാം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ് സർ, ഇപ്പം എല്ലാം സെറ്റായി. ഒരു മിനിറ്റ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ലാപ്പ് അടിച്ച്. ഇത് ഭയങ്കര ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ സർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിൽഡപ്പ് എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയണേ. ഞാൻ ഫ്ലോയിൽ പോണ പോലെ ആയിരിക്കും എഡിറ്റിൽ വരാൻ പാടില്ല. സർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സർ? ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറേ സമയം അതിൽ നോക്കുന്നത്. സർ നമ്മുടെ കരിയറിൽ നല്ലതായിട്ട് എല്ലാം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമിൽ, അതായത് നല്ല ഹിറ്റ്സും നല്ല നല്ല റോളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ, ഓൾമോസ്റ്റ് തുടക്കം ടൈമിൽ തന്നെ സർ യു ടുക്ക് എ ബ്രേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ 3 years പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ നാൻ കടവുൾ മൂവി. അതിനൊരു നല്ല താടി വളർത്തണം, മുടി വളർത്തണം, യുവർ ബോഡി വേറെ മാതിരി ആക്കണം. സോ ആ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു 3 year ബ്രേക്ക് ഇസ് എ ലോങ് ഒരു ബ്രേക്ക് ആണ്. ആ ടൈമിൽ എന്തും സംഭവിക്കാം, ഒരു അൺഷ്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്. യു ആർ ഡൂയിങ് സോ മച്ച് ഫോർ വൺ മൂവി. ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു നോ വാട്ട് മേഡ് യു ടേക്ക് ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ? ബ്രേക്ക് എടുത്തതല്ല, ബ്രേക്ക് ആയിപ്പോയത്. 25 ഫസ്റ്റ് പടം റിലീസായത്. സോ 25-26 I was doing continuously a lot of films. So suddenly Bala sir called me. So ഇങ്ങനെ ആ ടൈമിൽ ഞാൻ കടവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പടം ഒരു വലിയൊരു പടമായി മുമ്പ് അനൗൺസ് ചെയ്ത പടം അജിത് സർ ചെയ്ത. പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ I thought some character in that movie. Okay. So then he called me and he said he looked at me and ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചു. തലയിൽ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ നിന്നിട്ട് കാല് മടിച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചു. ഇല്ല സാർ, ചെയ്യാൻ അറിയില്ല സാർ, വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിക്കാം. ஓகே சரி, இனி படிச்சுட்டு வாப்பா அப்படின்னாரு. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், இந்த படத்தில் நீ தான் ஹீரோ அப்படி. ஸோ இட் வாஸ் வெரி ഓവർവെൽമിങ്. ബട്ട് ഈ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മേക്കിംഗ് അതൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ആൻഡ് ഹി നീഡഡ് ദറ്റ് ടൈം. സോ എൻ്റെ അറിവിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കാശിക്ക് പോയി. അപ്പോൾ മുടിയൊക്കെ വളർത്താൻ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഫുൾ താടിയൊക്കെ വെച്ച്. ഹി ഡിഡ്ന്റ് നോ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി മൈ ലുക്ക് ഇസ്. So he was shooting in Kasili, he was shooting and every day now settle പോയിട്ട് എന്നോട് വരാൻ പറയും. സോ അവിടെ കുറേ സമയം ഡെയിലി വരും. സോ അവരോട് ഇൻട്രാക്ഷനും മറ്റേ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എല്ലാം വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറയും.
പക്ഷേ എന്ത് ലുക്കാണെന്ന് അവർക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കുറേ സമയം വരുമ്പം അയാളുടെ ഡ്രസ്സെല്ലാം ഊരി തന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇടാൻ പറയും. അപ്പോൾ അവനോട് ഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ വെച്ച് അവനിക്ക് വേറെ ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാൻ പറയാം. ജീൻസും പാൻറ്റൊക്കെ ഇട്ട് അത് ജീൻസ് പാൻറ്റ് ഇട്ട് നടക്കുന്നത്. അവരെ കോസ്റ്റ്യൂം ആണെങ്കിൽ അവൻ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മിനിമം 6 months ആയിട്ടുണ്ടാവും. സാർ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് അത് ഇട്ടിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഇത് നല്ലതല്ല തിരുപ്പി കൊടുത്തിട്ടാണ്. അങ്ങനെ കുറേ ട്രൈ ചെയ്ത് ഒരുത്തൻ ആ ബ്ലാക്ക് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് വന്നിരുന്നു. സോ ആ സ്റ്റിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. വേറെ തന്നെ സ്റ്റിക്കും വാങ്ങിയിട്ട് ആ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് ഇത് நல்லா இருக்கு அந்த സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട് കൂടുന്ന് சொல்லிட்டு അവരുടെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ചു. സോ അത് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഹി ലൈക്ഡ് ഇറ്റ്. ദെൻ ഹി സെഡ് ഓക്കെ അവന് വേറെ ഏതാ ഡ്രസ്സ് കൂടി இந்த ഡ്രസ്സ് പോട്ടുക്കോ அப்படின்னாரு. സോ ദെൻ അത് പിന്നെ അതും അതേപോലെ തന്നെ 1 year ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ സ്റ്റിക്കർ വീണ്ടും ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ്യൂം വിളിച്ച് ഇതേപോലെ ഒരു 3 എണ്ണം തെക്കാൻ പറഞ്ഞു, 2 കളറിൽ അലക്കിയത്. സോ ദെൻ ഹി സെഡ് മുടി ഭയങ്കര ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു പാൻ പറാക്കും തലയിൽ തുപ്പിയാണ് കണ്ടാണ്. കാശിയിൽ റോഡ് സൈഡിലുള്ള ഒരു ബാർബർ ഷോപ്പിൽ അവൻ്റെ അടുത്ത് കളർ ഉണ്ടോന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ബ്ലീച്ച് എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് താടികളായിട്ട് ഇത് ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഹി സ്റ്റൈൽ മീ. സോ ദാറ്റ് വാസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ദെൻ പിന്നെ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഷൂട്ടിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് ഫിലിം. ബട്ട് ടുക്ക് ടു മച്ച് ടൈം, ടു മെനി ലേയേഴ്സ്. നാൻകടൂൽ പടത്തിൽ എൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലാണ്ട് സ്പെഷ്യലി ഏബിൾ പീപ്പിൾ അവർ റിയൽ പീപ്പിൾ ആണ്. സോ ആക്ച്വലി ഹി സോഴ്സ് ദോസ് പീപ്പിൾ ഫ്രം ത്രൂ ഔട്ട് തമിഴ്നാടു. സോ എല്ലാവരെയും അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഹി ഡിഡ് ഇറ്റ്. സോ അപ്പോൾ അവർക്ക് പാഷൻ ഉണ്ടായാലും ബട്ട് യു കാൺ വർക്ക് മോർ ദാൻ 6 hours, ബിക്കം വെരി ടയേർഡ്. അതും ബാല സാർ വന്നിട്ട് അത് ദേ ആർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലാണ്ട് ഒരു കുറേ ഡയലോഗ്സും പെർഫോമൻസും അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ. സോ it took time. So he was also like mentally exhausted. So it took like 3.5 ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത്, പിന്നെ സെക്കൻഡ് ബർത്ത്ഡേക്ക് തീർന്നു പറഞ്ഞു, പിന്നെ തേർഡ് ബർത്ത്ഡേ, അങ്ങനെ 4 ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് പടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മ അവനി ചെയ്തു. സോ എൻറ്റയർലി ഒരു 7 birthdays ബാല സാറിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു. I don't regret. I really enjoyed the whole process. Even we enjoyed that movie. What a performance. Thank you. സരപ്പെട്ട പരമ്പര ഈ കോവിഡ് ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ആ സിനിമ കാണുന്നത്. ഞാൻ, ഡാഡി, ശ്രീനി, ഞങ്ങളെല്ലാവരും ടിവിയിൽ OTT-യിലാണ് അത് വന്നത്. ആൻഡ് വി റിയലി ലവ് ദാറ്റ് മൂവി. ഫിസിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മാത്രമല്ല, യു ആക്ച്വലി ലേൺ എ ന്യൂ സ്പോർട്ട്. ബോക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കില്ലാണത്, പഠിക്കണം. ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് വൈസ് ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു പെർഫോം. ഇതിനകത്ത് തന്നെ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോഡി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്, അഗൈൻ യു ആർ കമ്മിങ് ബാക്ക് ഇൻ ഷേപ്പ്, ആൻഡ് യു വൺ എ ലോട്ട് ഓഫ് റെക്കഗ്നിഷൻ ഫോർ ദാറ്റ്. സോ ടെൽ us about this movie. സാർപ്പട്ട പരമ ആക്ച്വലി ഒരു മാനിഫെസ്റ്റഡ് മൂവി എന്ന് പറയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫിറ്റ്നസ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബോക്സിങ്. കലയരസൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അവൻ എൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാണ്. അവൻ ഈസ് വെരി ക്ലോസ് ടു രഞ്ജിത്ത് സാർ. സോ അവനോട് സംസാരിക്കുമ്പം ദെൻ ഹി സെഡ് இந்த மாதிரி രഞ്ജിത്ത് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു നല്ലൊരു ബോക്സിങ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട്, സോ ഹി വാണ്ട്സ് ടു ഡു വിത്ത് സംബഡി എൽസ് അല്ല ഇത്. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലടാ, ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബോക്സിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭയങ്കര 2 years ആയിട്ട് ബോക്സിങ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, സോ പ്ലീസ് ടെൽ ഹിം ഐ എം ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. അങ്ങനെ പറയാമെന്ന് കുറേ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. അപ്പം ഒരു പ്രാവശ്യം ഫോൺ എടുത്തിട്ട് നീ സാറിന് ഫോൺ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ രഞ്ജി സാർ ഫോൺ എടുത്ത് പറഞ്ഞു, സാർ ഇങ്ങനെ ബോക്സിങ് എന്തോ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായി, സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡു ഇറ്റ് യു ലെറ്റ് മീ നോ സാർ, ഐ എം ഓൾസോ ലേണിംഗ് ബോക്സിങ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സാറിന് ഓക്കെ ഞാൻ പറയാമെന്ന്. പിന്നെ അതങ്ങനെ കുറേ 2 മാസം 6 മാസം 8 മാസം നോ റെസ്പോൺസ്. ഹി വാസ് ഓൾസോ വേറെ പടം അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ദെൻ അഗെയിൻ ഐ ഫോഴ്സ്ഡ് കലൈ ടു ഗിവ് ദ ഫോൺ. சார் நான் பண்ணுறேன், நீங்கள் சொல்லுங்கள் கதை என்ன இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம பார்த்துக்கலாம் சார், நம்ம ப்ரൊഡക്ഷൻ എന്ത്. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ കറക്റ്റായ പ്രൊഡ്യൂസർ കിട്ടണം, ആ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ ദെൻ ഈ സെഡ് ഓഫീസ് വാ നമ്മൾ കാണാമെന്ന് വെച്ചാൽ ദെൻ ഐ വെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചെയ്യാം സാർ, എന്ത് ബഡ്ജറ്റ് ആയാലും ചെയ്യാം, വാട്ട് എവർ യു വാണ്ട് ടു മേക്ക്. ഈ പടം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതേപോലെ നമുക്ക് എടുക്കാം. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സെറ്റപ്പായിരുന്നു.
So that's when, because our padam actually our time it was a big budget for me. അതെ. അത്രയും സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ആ ടൈമിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഡിൻ ഹാവ് ദറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഓർ ബിക്കോസ് ഹീസ് ഓൾസോ വെരി ഈസ് കമ്മിങ് ആഫ്റ്റർ കാല. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. ബട്ട് ദെൻ ഹീ സെഡ് നമ്മ വന്നിട്ട് ഈ എൻറ്റയർ മണി വന്നിട്ട് ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൽ കിടാം, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് മൈ സാലറി, സോ ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ദിസ് ഫിലിം ഫുൾ മണി ഇട്ടിട്ട് പടമായി എടുത്തിട്ട് നമ്മ ആ സക്സസ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ബിക്കം എ സക്സസ് വിൽ ഷെയർ ദ പ്രോഫിറ്റ്. സോ ഇറ്റ് വാസ് വെരി grateful of him to do like that for me. Maybe he doesn't have to do it for me. So that was the success of the film. And I think ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് recognition for you as an actor, as you know, ഒരു all round versatile actor ആയിട്ട് recognition കിട്ടിയ ഒരു പടം കൂടിയായിരുന്നു അത്. That because of him, he is a terrific performer. Ranjit sir is like a terrific performer. കാസ്റ്റിങ്ങും വെരി ആൻഡ് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സിൻസിയർ, ഭയങ്കര ഒരു പാഷനേറ്റ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. ഒരു ഈ നെക്സ്റ്റ് ഫിലിം ഓൾസോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വേ ടു ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പടം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതും വന്നിട്ട് ഈസ് ബിൽഡിങ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേൾഡ്. ഈസ് നോട്ട് വെരി ഒരു കമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ചെയ്യണം, അത് അതിൻ്റെ ആ സെറ്റപ്പിൽ ഒന്ന് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. വേൾഡ് സോ ഇപ്പോൾ സാർപ്പട്ട 2 ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ഹിം ഐ ഫെൽറ്റ് ആ കറക്റ്റ് ഒരു ജെല്ലുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ഡയറക്ടറിനോട് ചെയ്യുമ്പോൾ. സോ ഐ ബ്ലൈൻഡ്ലി ട്രസ്റ്റ് ഹിം. എനിക്ക് ഇതിൽ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയോ, യു കോൾഡ് ഹിം സോ മെനി ടൈംസ്, ലൈക്ക് യു മേഡ് ഷുവർ ആ ഒരു 6 months കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും വിളിച്ചു. ഐ തിങ്ക് എനിക്കറിയില്ല എത്ര പേര് അത് ചെയ്യുന്നു, ബട്ട് യു വർ ചേസിങ് യുവർ ഡ്രീംസ്. മേബി ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഗുഡ് കണക്ഷൻ. അപ്പോൾ സാറിന് ഇങ്ങനെ തോന്നില്ലോ ഞാൻ എന്തിനാ വിളിക്കണം, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ല? So I think that's one thing we should learn from you. അല്ലേ, നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. There's nothing wrong in asking. If you really want something, ask them directly. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറേ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യും, അല്ലേ സർ? That's true. Because ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര പേരോട് ചാൻസ് ചോദിച്ചതാണ്. ബിക്കോസ് മൂവി ഗോട്ട് സ്റ്റക്ക്. അപ്പോൾ 3 years എന്ത് ചെയ്യണം, പഠിക്കാൻ പോകണോ, അത് ജോലിക്ക് പോകണോ, ഒന്നും മനസ്സിലാത്ത ഒരു ടൈമിൽ ഐ കെപ്റ്റ് ആസ്കിങ്, ഐ കെപ്റ്റ് അപ്രോച്ചിങ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. So how did you deal? അപ്പോൾ ചിലപ്പം റിജക്ഷൻ ഒക്കെ വരുമല്ലോ. How did you deal with that? When I go with my picture, അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ മറ്റേ ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കളർ കറക്ഷൻ ചെയ്ത ഫോട്ടോസ്. സോ അത് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകും. സോ ഈച്ച് ഫോട്ടോ ദാറ്റ് ടൈം ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് കോസ്റ്റിംഗ് ലൈക്ക് $100 one photo. Putting a print. സോ ആ മറ്റൊരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രിന്റ് ഇടുന്ന. സോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത ഒരു 10 ഫോട്ടോ ദാറ്റ്സ് ലൈക്ക് $1,200 ഓർ സംതിങ്. സോ ആർക്കും കൊടുത്തിട്ട് റിട്ടേൺ തന്നിട്ടില്ല, പിന്നെ $1,200 പോയി. സോ ഐ യൂസ് ടു ടേക്ക് ടു ലോട്ട് ഓഫ് ലൈക്ക് ഓൾ കമ്പനീസ്. അപ്പോൾ എടുത്ത് ചിലവർ ഫോട്ടോ വാങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കണ്ണെന്താ പൂച്ചക്കണ്ണ്, ഇപ്പോൾ ഈ പൂച്ചക്കണ്ണൊന്നും സിനിമയിൽ സെറ്റ് ആവില്ല. സോ വാട്ട് ഐ തോട്ട് വാസ് ദ ബിഗ് പ്ലസ്. നമ്മൾ കണ്ണലൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു പ്ലസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ. സോ ദേ ബിക്കോസ് ലോട്ട് ഓഫ് തമിഴ് ദേ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ഗൈസ് ലിറ്റിൽ ഫെയർ ഓർ യു നോ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐസ് കളേർഡ്. സോ അങ്ങനത്തെ റിജക്ഷനൊക്കെ കുറേ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചില പേര് ചോദിക്കും, ഓക്കെ പടം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇനി ഒരു 10 ലക്ഷം ആവശ്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ തന്നാൽ നമ്മൾ അപ്പം എൻ്റെ പൈസ വെച്ചിട്ട് പൂജ തന്നെ ഇടുന്നത്. സോ അങ്ങനത്തെ കമ്പനീസൊക്കെ കുറേ ഏരിയ ഇറങ്ങി. അപ്പം പിന്നെ ഒരു കമ്പനി പോയി ഞാൻ ഫോട്ടോസൊക്കെ കൊടുത്ത്, അപ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ, ഓക്കെ நல்லா இருக்குப்பா ഫോട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുത്തനോട് പറയും, പോയി ചായ എടുത്തിട്ടോടാ. അപ്പോൾ പോയി ചായ എടുത്തിട്ട് ആയിട്ടാണ് ഓഫീസ് ബോയ്. അപ്പോൾ വന്ന് ചായ ഇഷ്ടം കുടിച്ച്, അപ്പോൾ ഓക്കെ പടം നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആരാ സാർ ഡയറക്ടർ? ഇപ്പോൾ ചായ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ പടം പ്രശ്നം. അങ്ങനത്തെ കുറേ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു. ഏന്നാ എനിക്ക് ഫിലിം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആരും ഇല്ലല്ലോ. സോ വി ഹാവ് ടു ട്രൈ അവർ സെൽഫ്, വി ഹാവ് ടു ബി പ്രസൻറ്റ്, വി ഹാവ് ടു ഷോ അവർ ഫേസ്. ഉണ്ട് സാർ. സോ അങ്ങനെ ഫൈനലി വിഷ്ണുവർദ്ധൻ മറ്റേ അരവിന്ദ് മറിയാമൽ ഹാപ്പൻ. സോ ഇറ്റ് ഓൾ ഫെൽ ഇൻ പ്ലേസ്.
അയ്യോ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ജേർണി സർ. സോ പ്രൗഡ് ഓഫ് യു. അതായത് ഞാൻ വന്നപ്പോഴേ ആലോചിച്ചു സർ ഭയങ്കര ഹംബിൾ, ലൈക്ക് യു ആ ഒരു ഭയങ്കര കാം. സാധാരണ നമുക്കൊരു സെലിബ്രിറ്റി വൈബ് ഉണ്ടല്ലോ, അതില്ല സാറിന്. ഭയങ്കര ഒരു എനിക്ക് അങ്ങനെയാ സർ. എൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും പറയും ഇത്തിരി ജാട ഇടാൻ. എനിക്ക് അറിയില്ല സർ, നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. സർ ഒന്ന് ചിയേഴ്സ് പറഞ്ഞേ. Monster cheers. Sir, you're so humble, sir. Always. I mean, നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് തനി ഒരുവന മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വാട്ട് യു ഹാവ്. യു ഏൺഡ് ഇറ്റ് സർ. അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് ഹിയർ ടുഡേ വിത്ത് us, സർ. ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ഷോയിന്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആണ് സർ. സർ എവ്വളോ പാത്തിട്ടോ ഇതല്ല എന്ത് സർ, അങ്ങനെയല്ല, അത്രയും പാടല്ല സർ. മൈജി പ്രസൻസ് Pearle Maaney Show in association with Arabian Gold Diamonds. ഇനി ഒരു റാപ്പിഡ് ഫയർ ആണ് വിത്ത് ആര്യ. சார் நீங்க ஆன்லைன் ஷாப்பிங் பண்ணுவீங்களா சார்? ஆன்லைன் ஷாப்பிங் அமேசான்ல? நோ ஐ அம் நாட் ஆன்லைன் ஷாப்பிங். அப்ப இந்த क्वेश्चन நான் என்ன பண்றது? பரவாயில்லை கேளுங்க. அந்த கார்ட்ல ஏதாச்சும் வாங்கணும்னு நினைச்சு வாங்காம விட்டுருக்கீங்களா? I'm very bad at online shopping. Only Saisha does that. ஆனா all your wife is doing. wife கூப்பிட்டு உன் கார்ட்ல ஏதாவது இருக்கான்னு கேக்குறாங்க. லிப்ஸ்டிக் இருக்குன்னு சொல்வாங்க. I think even online shopping, I don't think nobody does in my family. How is your family, sir? Yeah, they're good. Saisha school start பண்றதுல. So how is Ariana? Ariana is very naughty. But all kids they know everything about mobile phones. App ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ സ്വിഗ്ഗിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യും. So suddenly she orders juice and juice പെട്ടെന്ന് യാര് പണി സായിച്ച ആരാ ഓർഡർ ചെയ്തത് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാഡം യാര് ഇന്ന അത് മിഡ് നൈറ്റിലൊക്കെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് 1 മണിക്കൊക്കെ എന്ത് ജ്യൂസ് സാർ? ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഇല്ല, അപ്പൊ റാൻഡം ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാ വരും. കാർട്ടിലിരുന്നത് ഏതോ ഓർഡർ. Is she very talkative? Like very talkative. You are actually talkative, sir. Yeah, I am very talkative. நிறைய பேசுறீங்க. വീട്ടിൽ പോയ വന്നോ കുറച്ച് ക്വൈറ്റ്. How is Aisha, sir? How did you both fall in love? എനിക്ക് കേൾക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. Fall in love is more like ഞാൻ കുറേ ലവ് ചെയ്ത് ടയേർഡ് ആയി. പിന്നെ Please sir, one moment of silence for all the single pasanga. ഇത് സർ എപ്പോഴും ട്രൈ പണി. പിന്നെ ഗജനികാന്ത് പടം ചെയ്യുമ്പോൾ I was tired. I was in a space. മതിയായി. ഇനിയിപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കണം. മഹാമുനി ലവ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് പിന്നെ കല്യാണത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ കല്യാണം പറയാം, പിന്നെ അടുത്ത പിന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് ഗജനികാന്ത് എന്നൊരു പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ബട്ട് വി ഹാഡ് നത്തിങ് ലൈക്ക് ലവർ ഓർ നത്തിങ്. ഐ ലൈക്ഡ് ഐ നോ മോം ഫാമിലി ആണ്. So but then the mom said, why are you not getting married better? I said, I'm not finding any girl, that's why I'm not getting married. അല്ലല്ല ഞാനേ ചോദിച്ചത്. She was then she I like ഇങ്ങനെ suppose നിങ്ങൾ സായിഷാക്ക് ഇങ്ങനെ അലയൻസ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് തിങ്ക് ഓഫ് മീ. സോ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പൊ ആന്റിയുടെ റെസ്പോൺസ് എന്തായിരുന്നു? You ask her better. അപ്പൊ ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ച പറഞ്ഞ യു ആസ്ക് മോം. ഇങ്ങനെ ആ കൺഫ്യൂഷനിൽ ലാസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് it happened. And then you guys make such a beautiful couple. And you both made such a beautiful baby also. So my love to both of them. നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പോവാം. അപ്പൊ കാർട്ടിൽ ഒന്നും ഇല്ല. சார் பிக் அ ஃப்ரெண்ட் ஃபார் த ஃபாலோவிங் சிச்சுவேஷன். நான் கொஞ்சம் சிச்சுவேஷன்ஸ் சொல்றேன். உங்களோட ரியல் லைஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல இருந்து இது யாரை கூப்பிடுவீங்க? ஜிம் ப்ரோவா யாரை பிக் பண்ணுவீங்க? ഒരു ടീമുണ്ട്, റൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട്. വി ഹാവ് സൈക്ലിംഗ്. സോ ആ ടീമിൽ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ലൈക്ക് ദേ ആർ നോട്ട് ഫ്രം മൂവീസ് ബട്ട് ദേ ആൾ വർക്കിംഗ്. മൂവീസിലേന്ന് ഒരു നാൾ വരുവാங்க, വന്നിട്ട് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോകും. സന്താനമൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈം സൈക്ലിംഗ് വന്നിട്ട് എന്നെ കൊല്ലാനായി കൂട്ടിയിട്ട് പോകും. സോ അങ്ങനത്തെ. പിന്നെ വിശാൽ ഇപ്പം വരും, പിന്നെ സൂര്യ സാർ ഇപ്പം വരും. സോ ബട്ട് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഞാൻ വന്നിട്ട് ഫിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്ന ഇറ്റ്സ് like a lifestyle for me. I do it every day.
ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. So one more thing is that riders എന്ന് പറയുന്ന ടീം. So what happens is it's a very interesting thing. ഇപ്പോൾ ഡെയിലി നമുക്കൊരു പുഷ് കിട്ടുന്ന ഒരു ടീമാണ്. സോ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഓക്കെ ഒരു 30 പീപ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 7-8 പീപ്പിൾ വിൽ ബി ആക്റ്റീവ് ഇൻ വൺ ഡേ. സോ ആ ആക്റ്റീവുള്ള ടീമിൽ എപ്പോൾ ഞാൻ പോകാൻ ട്രൈ ചെയ്യും. അടിപൊളി. ഇനി അടുത്തത്, യു വൺ ദി ഓസ്കർ അവാർഡ് സർ. എപ്പോഴോ അത് നടന്നപ്പോ വിന്നിംഗ് സ്പീച്ചിനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ടിപ്സിന് വേണ്ടി ആര് വിളിക്കും? ഡെഫിനറ്റ്ലി യു. ആ കവിതയ്ക്ക് ശേഷം എന്തായാലും ഓസ്കർ സ്പീച്ച് നിങ്ങളെ സ്പീച്ച് ആയിരിക്കണം. എന്നെ ഓസ്കറിന് കൊണ്ടുപോകും സർ. ഫ്ലൈറ്റ് നേരിട്ട് കരയാനാ സർ. താങ്ക് യു സർ. ലിറിക്സ് ചെയ്താൽ എന്നെ വിളിക്കട്ടെ. ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ലിറിക്സ് ചെയ്തു. ചെല്ലക്കുട്ടി ഒന്നും കേട്ടാണല്ലോ അല്ലേ സർ? ഞാൻ ഒരു എഴുതിയിരിക്കുക ചെല്ലക്കുട്ടിയെ. ഓക്കെ, ചെല്ലക്കുട്ടി എന്ന് ഒരു പാട്ടുണ്ട് സർ. ഓക്കെ, ഏത് പടത്തിലാ? ഞങ്ങളുടെ പാട്ടാണ് സർ. പടത്തിലല്ല, പിന്നെ മുന്നാലെ പോനാലെ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ പറയും പേളിനെ തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം. പേളിയുടെ ഷോയില് പേളിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്ന് പറയും സർ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് സർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സർ. ഫോർ ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഇപ്പം സാറിന് നല്ല വിശന്നിരിക്കുകയാണ്, ഒരു നല്ല ഫുഡ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും പോയി മടുത്തു, പുതിയ ഫുഡ് പുതിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ആരെ വിളിച്ചു ചോദിക്കും? Friend who really loves food in our team is Karthi. Yeah, he like ഈ സ്ഥലത്ത് എന്ത് ഫുഡാണ്. ബിഫോർ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഡയറക്ടർ KV ആനന്ദ് സർ. സോ ഹീ നോസ് എല്ലാ സ്പോട്ടും എല്ലാ ഇതിലും. ബട്ട് ഐ ആം നോട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു നോ എൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം ഫുഡ് ഐ ക്യാൻ ഈറ്റ് ഫോർ 500 days ഓൾസോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ. സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയറ്റിലാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് വെരി ഒരു ചിക്കൻ വെരി സോൾട്ട് എല്ലാം കുറവായി, നോ മസാല, കുറച്ച് ഒരു സ്റ്റീംഡ് ഒരു ചിക്കൻ അങ്ങനെ. അങ്ങനെ ഒരു മസാല ഇല്ലാത്തൊരു ഫുഡ് ഇപ്പോ ഡയറ്റിന് കഴിക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കൂടാது. സോ അങ്ങനെ ഫുഡ് ഐ ക്യാൻ ഈറ്റ് ലൈക്ക് 3 times a day for like 500 days continuously. That's great sir. It shows how dedicated you are sir. അപ്പോൾ you will call Karthi. അത് മറ്റേ സിനിമയിലെ ബിരിയാണി കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി. Imagine you have to spend 50 lakhs. நான் உங்ககிட்ட 50 lakhs கொடுக்குறேன் and I'm telling you please spend it within 24 hours. Which friend would you call for help? I can give to my wife only. She'll be happy. She'll not spend within 24 hours. She has to spend. Yeah, she'll put an FD and keep it. Other spending. Very smart. You are going on an adventurous, risky trip to Amazon forest. Who would you call? Maybe Vishal. Yeah. Why? Because he's also more ഒരു adventure, ഒരു crazy attitude ഉള്ള ഒരു ഒരാളാണ്. എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അടിപൊളി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കംഫർട്ട് ഫുഡാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് യുവർ കംഫർട്ട് ഫുഡ് ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ഡയറ്റ്? You've diet for a long time. Oh, then comfort food. My favorite is biryani. Is biryani? My mom's biryani. Ummas, yeah. Mutton biryani. അതിന്റെ കൂടെ അച്ചാർ വേണം സർ. അച്ചാർ and maybe little beef. സാലന വേണ്ട, അത് തമിഴ്നാട്ടിലാണല്ലേ? സലാസ്. For me only plain mutton biryani. പപ്പടം? I'm not വേണ്ട. Sir, what is more painful, sir? Leg day or reading the comments on the social media? Painful, I think it's reading comments 100%. Sir, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இன்ஸ்டாகிராம் இல்ல ஆர்குட் இருந்திருக்கும் தெரியல. ஆர்குட் அந்த டைம்ல இருக்குல்ல. அப்போ ஆர்குட் இருந்த டைம்ல இருந்து இப்போ இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப், ஃபேஸ்புக் இதெல்லாம் இப்படியே பயங்கரமா இப்போ சோஷியல் மீடியா யுகத்துல இருக்கோம். ஸோ இந்த டிரான்சிஷன் டைம்ல how do you feel right now? Like இது எப்படி நீங்க டீல் பண்றீங்க இந்த சேஞ்ச்? It's definitely change is bound to happen. So it's good, but same time ഒരു ഭയങ്കര ഒരു അഡിക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. ഇപ്പോൾ
മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാ റീൽസ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ബിക്കം ഒരു ഹാബിറ്റ് പോലെ എണീച്ച ഉടനെ ഇൻസ്റ്റാ റീൽ കാണാൻ. അതുപോലെ പണ്ട് കാലത്തും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. സോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബോംബെ ഇപ്പോൾ സൽമാൻ ഖാനെ കണ്ടപ്പോൾ സൽമാൻ ഖാനും അത് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നോ പ്രോബ്ലം, എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ബിക്കം സോ അഡിക്റ്റീവ്. ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പേസ്ഡ് ഔട്ട് ആവാനുള്ള ഒരു opportunity wala ipo ellarum cheyyunnu. So do you do anything for real connection? For me I don't do it much comparatively. So I oru conscious aayittu nama cheyan paadilla ennu, but whatever is required I do it. I'm not like ipo coffee cup post edutittu story I'm going, so I don't do that. So angane illa oru habit la. So very rarely I post. So it's like that, something for a movie or something. Okay sir. വലിക്കരുത് sir. എൻ്റെ ആ പോസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് രാവിലെ ഞാൻ കഴിച്ച ബിരിയാണിയുടെ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, യു ആർ ഗോയിങ് ഓൺ എ cycling marathon. Okay, ഒരു cycle marathon. Which country or which place would you choose to go on a marathon? A marathon, what I have done, what is London, Edinburgh, London. Okay. So adu vandu oru 1550 kilometers ride on. Okay. So I really enjoyed that. Adu twice I have done it. Okay. So I think വളരെ scenic ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഒരു pleasant ആയിട്ടുള്ള ഒരു landscape from London to Scotland. So I think I'll do it again. Super sir. I'm going to manifest one of your movie characters to your seat sir. இந்த சீட்ல இப்ப நீங்க உட்கார்ந்திருக்கீங்க. இப்ப நான் manifest, நீங்க நிறைய manifest பண்றீங்க. அப்ப நான் manifest பண்றது உங்களோட ஒரு மூவி கேரக்டர். 1 2 3 சொன்னதுக்கு அப்புறம் நீங்க அந்த கேரக்டரை தான் இங்க உட்காரணும். ஓகே? சோ மூவி பேர் மட்டும் சொல்லுவேன். அவன் இவன். Are you ready sir? ஹரி சார், நான் பார்க்க மாட்டேன். ட்ரெஸ் ஓகே என்ன அப்பா இது ஒரு ஷோ. ஓகே, இல்ல உட்காந்துக்கோங்க நீங்க. அல்ல நீங்க அப்படியே பரவாயில்ல. உங்க பேர் என்னப்பா? சாமி, கும்புறன் சாமி. கும்பிடலாம் வேண்டாம், பேரை சொல்லு. கும்புறன் சாமி. எதுக்குடா கும்பிடுறேன்? இவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் எல்லாம் கும்புறன் சாமி. இவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் வேண்டாம், பேர் தானே நான் கேட்டேன். அதான் அந்த பேர் தான் நான் சொன்னேன், கும்புறன் சாமி. ஐயோ, உங்க கும்புறன் சாமி பேர் சொல்லுங்க சார். இப்பதான் கரெக்டா சொன்னீங்க, கும்புறன். தேங்க்யூ. அந்த டயலாக், அந்த சீன், இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஐகானிக் சீன்ஸ். ஃபன்னி yet you know it's a very smart thing. என் பேரே உங்களை மாதிரி ஆளுங்களை என்ன கும்பிட வைக்கணும், நம்ம பேரே கும்பிடுற சாமின்னு. ஸோ அந்த கேரக்டர் பற்றி சொல்லுங்க. நான் கடவுள் സാറിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ പടം അവനിവൻ. അപ്പോൾ സാറ് വന്നിട്ട് ബാല സാർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫിലിം ചെയ്യണം, അതിൽ 2 ഹീറോ ഉണ്ട്. ഓക്കെ സാർ, ആരാ സാർ വേണ്ടത്? ഞാൻ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നീ ഒരു ക്യാരക്ടർ பண்ணலாம், இன்னொருத்தனை பிடிக்கணுமே, பிடிக்கணும், நம்மளுக்கு அடிமையாக யாராவது வருவாங்களா அப்படின்னு. சரி ஓகே சார், நான் ட்ரை பண்ணுறேன். என்னோட நெக்ஸ்ட் 3 பர்த்டேஸ் അതാ എനിക്കറിയാം. കൊണ്ടാടുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ വിശാലിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു 3 days കഴിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി പോയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, മച്ചാൻ இந்த மாதிரி ഒരു ബാലാ സാർ ഇങ്ങനെ 2 ഹീറോ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടടാ, നീ കേട്ടോക്കെ. ഓ സൂപ്പർ മച്ചാൻ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ മച്ചാൻ സാർ. അപ്പോൾ ബാലാ സാർ, സാർ ஒருத்தன் சிக்கிட்டான். அவன் ஆஃபீஸ் கூட்டது. நேர்மையான ஒரு ஆக்டர். அப்போ அவள் இது வச்ச Bala says comedy is ultimate. He's കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നും, but it's the way he trolls people or he makes fun of is unbelievable on the set and all. So that only I know how it is. So he's like sikitana, okay, like office kutadare. So it's like that. So he came and then Bala sir told him the story and everything. That time I was shooting for Bhavasangara Bhaskara. We started the film. So but I was shooting Bhavasangara Bhaskara and I was supposed to join the shoot. அப்போ பாலா சார் சொல்லிட்டாரு, நான் வந்து விஷால் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு he started the film.
சரி அப்போ ஃபஸ்ட்டு டே நான் விളിച്ച് மச்சான் ஆல் தி பெஸ்ட் மார்னிங் டேக் கேர் மச்சான் ஆல் தி பெஸ்ட் நான் எல்லாம் ஆல் தி பெஸ்ட் நல்லா பண்ணு மச்சான் ஓகே மச்சான் சீக்கிரம் வந்துடு அப்படின்னு. ஸோ அப்போ நான் ராவிலே விളിச்சு இப்போ ஈவினிங் விളിச்சு பேக்கப் என்ன மச்சான் பேக்கப் டைம் எப்படி இருந்தது ஷூட்டிங் இல்லை மச்சான் இன்னும் கேரவனில் தான் இருக்கு கேரவனில் இருந்து இன்னும் என்ன விളിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ இப்போ ஷார்ட் ஓ அப்படியா ഓക്കെ മച്ചാൻ എനിവേ ആൾ ദ ബെസ്റ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് വാസ് ഹാപ്പനിങ് ഒരു 1 month ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഒരു വിശാൽ വിളിച്ച് എടാ കം ഫാസ്റ്റ് മച്ചാ ഷൂട്ടിംഗ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഓവർ ഭയങ്കര ഫാസ്ட்டாக போயிட்டுருக்கு நீ வரதுக்குள்ளே எல்லாம் பாதி படம் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னா ஓகே மச்சான் சூப்பர் மச்சான் அப்படி நான் வந்துடுறேன் நாளைக்கு வந்து ஒரு 40 days கழிச்சு நான் போனேன் സെറ്റിൽ. ஸோ இப்போ സെറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അന്ന് വിശാലില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈലെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ശരിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വട്ടർ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കളറെല്ലാം അടിച്ചിട്ട് മഷ്റൂം കട്ട്. സോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു സാർ എവിടെയാണ് സാർ വിശാൽ പോയതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ കണ്ടു ഞാൻ ഷൂട്ട് பண்ணேன் വിശാൽ എന്ത് ചെയ്താലും വിശാലിനെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. സാർ വിശാൽ പിന്നെ വിശാലിനെ പോലെ ഉണ്ടാവില്ലേ അത് എനിക്ക് സെറ്റാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവന് ചെന്നൈയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അവൻ്റെ കണ്ണെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി പല്ലെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഓ ഓക്കെ സാർ അപ്പോൾ ഇവളാൾ ഷൂട്ട് പണത് ആര്യ அப்படின்னு ஐயோ இது விஷாலுக்கு அப்பெல்லாம் விஷயம் வச்சா நான் வந்துட்டேன். സോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിൽ അംബിക ചേച്ചിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അംബിക നീ എന്താടാ ഇത്ര ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് നീ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അന്ന് അഭിനയിക്കുന്നത് അംബിക ചേച്ചിനോട്. അപ്പോൾ അംബിക ചേച്ചി ഭയങ്കരമായിട്ട് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ എനിക്കറിയാമല്ലോ ബാല സാറിനോട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി അത്ര എഫേർട്ട് വേണ്ടായിരുന്നു എന്താ പറഞ്ഞ ഇല്ല ഇത് എന്തായാലും പടത്തിൽ വരൂല എന്താ പറയുന്നത് ഇത് സീൻ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താ നീ വേണ്ട വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇല്ല ചേച്ചി എൻ്റെ അറിവിൽ എൻ്റെ ലുക്കൊന്നും ഇന്ന് സെറ്റായിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഹെയർ കട്ട് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഫണ്ണി. സോ ചേച്ചി അങ്ങനെ നീ പ്രാന്താ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു 10 ദിവസം അതേ സീന് തിരിച്ച് കളറർ അടിച്ചിട്ടെടുക്കും. അപ്പോൾ എന്നോട് നോക്കി എടാ ഈ സീൻ പടത്തിൽ വരുമോ ഞാൻ എഫേർട്ട് ഇട്ട് ചെയ്യണേ ഗെറ്റ് സ്ക്രീം ഇത് ചാൻസില്ല ഒരു റിഹേഴ്സൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരും. அதுக்கப்புறம் விஷாலுக்கு என்ன ஆச்சு சார்? இப்போ விஷால் வந்துட்டு ஒரு 100th day ഷൂട്ടിംഗ് 100th day ഷൂട്ടിംഗ് ടൈമിൽ ഞാൻ വിശാലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഒരു മോണ്ടേജ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവന് പാവം ആ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വളരെ കഷ്ടമാണ് സ്ക്വിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഗെറ്റ്സ് ഹെഡ് ഏക്ക് എവറി ഡേ ലൈക്ക് എ മൈഗ്രേൻ. സോ ഒരു ഷോട്ട് മോണ്ടേജ് ഷോട്ട് എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്നെ നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു കാണിച്ചു എന്താ ഇത് വരാത് ചുമ്മാ டைம் பாஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படியே பார்த்தான் எப்போவுமே இப்படியே சொல்லு அப்படியே வேண்டாம் மச்சான் நீ தயவுசெய்து கண்ணிலலாம் ஒன்றும் ചെയ്യണ്ട ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടും പക്ഷേ അവൻ ഇല്ല ഇത് എന്തായാലും വരും എന്നിട്ട് എടുക്കുന്ന ദെൻ സാർ പറഞ്ഞ ഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ടീമായിട്ട് പോയി ഒരു മരത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്തോ ഭയങ്കര ഡിസ്കഷൻ. ഞാൻ ഒരു കോയിൽ സെറ്റപ്പാണ് ടെമ്പിളിൽ ഇരുന്നിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കടകളെല്ലാം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ജസ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ്. സോ ആഫ്റ്റർ റോഡ്സ് ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് അവർ വന്ന് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ വന്നിട്ട് 100th day വിശാലിനും എനിക്ക് കൈ തന്നിട്ട് പറയുന്നു കഥ കിട്ടി ഇപ്പോൾ സെറ്റായിന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വിശാൽ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ഞാൻ എണീറ്റ് ഓടി. സോ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഷോട്ടുണ്ട് പടത്തിൽ എന്താ വെച്ചാൽ അവന് ഡ്രാമ പോലെ ചെയ്യും. ഞാനിങ്ങനെ അവനെ കളിയാക്കുമ്പോൾ അവന് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് എന്നെ ചവിട്ടി കൊണ്ടുപോകും. സോ അതായിരുന്നു അവൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഷോട്ട്. അവൻ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് വിധാന റിയലായിട്ട് കുറേ ചവിട്ടി ഇപ്പൊ അതാണ് സന്തോഷമാക്കണേ. But again, it was worth it. Yeah, 100%. So, see, I really enjoy. I understand Bala sir, how he functions, how he makes films. So, for suddenly a third person coming in, it will be difficult. Yes. Yeah.
I think you've done a brilliant job in all your movies, Yeah, but right. in the story கேட்கும்போது தான் அந்த மூவியோட வேல்யூ தெரியுது. நாம பார்க்குறதெல்லாம் 2 hours மூவி தான், ஆனா எவ்வளோ நாள் நீங்க கஷ்டப்பட்டு எவ்வளோ நொந்து. It's a difficult shooting, I think these movies have made you guys more close. And he's a friend before. രണ്ടുപേരും പടത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു. സെയിം ഏരിയ ഫ്രണ്ട്സ്, ജിം ഫ്രണ്ട്സ്, ജിം ബ്രോസ്. നല്ലൊരു gym at 5 a.m. or call sheet at 5 a.m. Which one would you choose? I like gym at 5 a.m. Gym at 5 a.m. Easier. Yeah. Call sheet at 5 a.m. I'll sleep off. A useless talent of yours that you're actually secretly proud of. Maybe talent എന്ന് വെച്ചാൽ maybe I think like a machine. അത് maybe I can. ഇപ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ ഓണാക്കിയ വർക്ക് ആണല്ലോ, അതേപോലെ ബൈ റൊട്ടീൻ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരു മെഷീൻ പോലെ ഫിക്സ് ചെയ്യും. Suppose I have to do in a day this many things, mind set angle, no matter what I'll do that. So Chat GPT க்கு முன்னாடி நீங்க தான். So it's like that, yeah. Next question, a person who impacted you the most in this industry during your entire journey. I think definitely 2 people I can say. One is Bala sir and Ranjit sir. Yeah. Acting in the profession is disappearing tomorrow. It's not there. MIB Madri, it's gone. What profession would you choose next? ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനർ ആയിരിക്കും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ. Fitness, because you know everything. Yeah, I think. Super. Yeah. You might start a gym പഠിച്ച also. കോഡിംഗ് ഒക്കെ മറന്നുപോയി. Now only think, yeah. Super. Celebrity fitness. Anything you want to start in this industry, like fitness industry la? Fitness industry, it's a very എന്താ പറയുക, ഒരു പേഴ്സണൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആയി മാറി. cannot ഒരു ജിം വെച്ചിട്ട് നല്ല ലാഭം സമ്പാദിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. It has to be ഒരു പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. So right now I cannot do a personal training. അത് പറ്റില്ല. One actor whose workout videos you secretly watch, enjoy and get motivated by. Actor, I think Vidyut Jamal, I think he's too good, yeah. So I follow his videos, yeah. So I see a lot of, now recently Jyotika ma'am also, I see like crazy it is. Yes. നമ്മൾ പോലെ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ I see. No, but she clarified. She was saying in a comment, daily എല്ലാം இந்த மாதிரி இல்ல, எப்போது போர் இருக்கும்போது I try something different. இல்ல அது people don't understand. You have to try it. Too many different dimensional movements. So that's what she's doing. That's very good. That's very rare. Yeah. നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാം. ആര്യ സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പം നമ്മുടെ റാപ്പിഡ് ഫയർ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ്. ഇനി ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക് ടു അനന്തൻകാട്. ഐ വാണ്ടഡ് യു ടു ടെൽ മീ അബൌട്ട് ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദ മൂവി ആൻഡ് ഹൗ ദിസ് സ്റ്റോറി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഇമ്പാക്ട് ദി ഓഡിയൻസ്. ലൈക്ക് ആസ് എൻ ഓഡിയൻസ്, യു നോ, വൈ ഷുഡ് വി വാച്ച് ദിസ് ഫിലിം ആൻഡ് വാട്ട് ക്യാൻ വി എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം ദിസ് മൂവി? ഡയറക്ടർ ജയൻ കൃഷ്ണകുമാർ. ഇപ്പോൾ മുരളി ഗോപി എഴുതുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് വന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പേപ്പറിൽ സ്ക്രീനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്. ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് കുറേ ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അവരെ റൈറ്റിങ്ങിൽ. സോ ഈസ് വെരി പെർട്ടിക്കുലർ. എവറിത്തിങ് ഹാസ് ടു ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ്. അതൊക്കെ കവർ ചെയ്യണം, അതൊക്കെ ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആയിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ. ആൻഡ് ഹി വാസ് ആക്ടിങ് ഓൾസോ. ഇപ്പോൾ ഡെയിലി ഷൂട്ടിങ്ങിലും വരും. ദെൻ ഇപ്പോൾ അവരില്ലാത്ത സീനിലും മുരളി സാർ ഇരുന്നിട്ട് അത് വരുന്നുണ്ടോ, അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഹി ചെക്സ്. ഇപ്പം ഞാൻ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ വന്ന് പറയും, ആര്യ ഇത് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഇത് എഴുതിയത്. സോ റിയാക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ദിസ് വേ, കുറച്ചും കൂടി വേണം, കുറച്ച് കുറവാണ്. സോ ടു ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഹി ഇൻവോൾവ്സ്. സോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ ടാലൻറ്റാണ്. സോ I feel he's done justice to that. Our translation to the screen, he's done it very well. So all the characters, our character arc, ellam Indran sir, it's a beautiful character. Very intense character. അത് സൂപ്പറായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് വെൻ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ ഫിലിം ഒരു 100 days ഈ പടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് അവരുടെ ഡേറ്റ്സ് വാങ്ങിയതാണ്. സോ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ക്യാരക്ടർ. സോ ഐ തിങ്ക് ആസ് എ ഫിൽം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു ടെക്നിക്കൽ വൈസ്, പെർഫോമൻസ് വൈസ്, സ്റ്റോറി, സ്ക്രീൻ പ്ലേ വൈസ്, എവറിത്തിങ് ഇസ് ഗുഡ്. പിന്നെ റെസ്റ്റ് ഇസ് ദ ഓഡിയൻസ് കയ്യിലതാണ്. സോ ജൂൺ 25 എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി ഇത് കാണുക. Sir, இதுதான் நீங்க. Most of your characters are like so different and varieties are there. So many varieties. I feel like more than going for like hero or mass hero image,
I feel like you've always chosen characters that really stayed with the audience even after the movie gets over. So was that a conscious decision or did it just happen like that for ഒരു you? ക്യാരക്ടർ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഐ ഹിയർ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് നൈസ് ഇപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആലോചിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്താൽ അത് നന്നായിട്ടുണ്ടാവും ഓർ സംബഡി ഒരു നാച്ചുറൽ ഫിറ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് will be there better than me, so I don't try to risk that or I don't want to challenge. Okay, എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ I don't get into that zone. ലൈക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കുമോ ആൻഡ് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അതാണ് ദാറ്റ്സ് ദ 2 things I look into. So I went into that zone. So ഒരു hero worship things I have never done it. I don't know. Maybe I should do it. I don't know. I think whatever you're doing now is beautiful because we enjoy watching you on the big screen. Acting has always evolved. Like in the 90s, 80s, 70s, 60s, acting was different. But in the time, like in the generation, ipo acting has changed. Ana in the evolution romba slow, minute irukum. Like we never know how it changed, when it actually changed. So how do you keep up? Almost 2 decades. How do you keep up with that subtle evolution that's happening and stay relevant? Ipo what's one good thing is happening in not only in Malayalam cinema, Tamil cinema, everywhere. Ipo enna vechale ellarum ella padangalum കാണുന്നുണ്ട്. And ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ടൈമിന് ശേഷം എല്ലാ ലാംഗ്വേജസിലും കാണാൻ തുടങ്ങി. സോ ഇപ്പോൾ എനി ന്യൂ കോൺസെപ്റ്റ്, ഇപ്പോൾ പടങ്ങൾ ഹിറ്റാകുന്ന ഒരു ഹീറോ വർഷിപ്പ് ഫിലിംസ് അല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു പടം, ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഡ്രിവൻ പടം, ന്യൂ ആക്ടേഴ്സ്, അതൊക്കെ വളരെ വലിയ ഹിറ്റാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വായ 2 ഇറ്റ് ബിക്കം ലൈക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഹിറ്റ്. സോ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ഒരു വലിയ സ്റ്റാർ പടത്തിൽ വേണം ഹിറ്റാവാൻ ആവണം എന്നുള്ളൊരു കമ്പൽഷൻ ഇല്ല. So we have to be very careful. ഒരു വലിയ സ്റ്റാർ ഒരു നല്ല പടം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വെരി ബിഗ് ഹിറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. സോ വി ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ ദാറ്റ് ഒരു കറക്റ്റായ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇനി ചൂസ് ചെയ്യണം. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഒരു പടം എടുത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഹിറ്റാക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക് എനിമോർ. The audience are very particular, very specific. They know what works, what doesn't work. They're smarter than us. 100%. Our judgment നമ്മൾക്ക് പോലില്ല, but audience has that judgment. So it's a good thing. നമുക്ക് പുതിയ സ്ക്രിപ്റ്റ്സും പുതിയ ആംഗിൾസും പുതിയ ജോണറും ട്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അത്. So I think I'm looking in that space. So I should be okay. So you have to stay flexible. Yeah. Yes. നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാം. This is the final question. So imagine you have to do a small time travel for me. So you're meeting Arya, who is preparing for Anandankaadu. Okay. The time period where Arya is preparing, he's like, growing his beard, speaking to Bala sir. And the Arya kitta இப்போ இருக்கிற இந்த Arya sir நீங்க மீட் பண்ணா what would you tell him? If you could go back in time and just talk to him, what would you tell him? ആ ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് പ്രോബബ്ലി ഐ ഗോ ടെൽ ബാല സർ. So I think I love the film, but I think it was too much time. ഒരു 3.5 years എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അധികം ടൈമായിരുന്നു. മേ ബി ഫോർ ഹിം ഓൾസോ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഒരു കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്ത് മേ ബി ഹി കുഡ് ഹാവ് ഓൾസോ ഡൺ മോർ ഫിലിംസ് ഓർ ഐ കുഡ് ഹാവ് ഓൾസോ ഡൺ മോർ ഫിലിംസ്. ദാറ്റ്സ് ദ only thing you would tell. Thank you so much sir. എന്തായാലും നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാം. സോ ഞങ്ങളുടെ വക ഒരു ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് സർ, പ്ലീസ് അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്. സോ Pearle Maaney Show ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റാണ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് സർ. സർ തുറന്നു നോക്കണം സർ. ഇത് സർ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ സർ നമ്മുടെ ടേബിൾ റണ്ണറാണ് സർ. ടേബിൾ റണ്ണർ. ഓക്കെ. സൈഷയ്ക്ക് കൊടുക്കും. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ഫോട്ടോ ഓഫ് all 3 of you. It's nice. And ഇനി അടുത്ത ഓണമൊക്കെ വരുമല്ലോ സർ, ഒരു നല്ല കസവിൻ്റെ ഒരു മുണ്ട്. ഓണം സ്പെഷ്യൽ. യെസ് സർ. പത്തിരി കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിട്ട് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് a few things. Mug and everything. Yes. അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. Thank you. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സർ. ഇത് മൈജി പ്രസൻസ് Pearle Maaney Show എന്ന് മൈജിയുടെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ഇത് നോക്കണം സർ, എന്താണ് തുറന്നു നോക്കിയോ സർ. നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് ചെയ്യല്ലാരും. 30 വാട്ട്സിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സ്പീക്കറാണ് സർ, ഫിലിപ്സിന്റെ. സർ അത്രയും ഒന്ന് ബ്ലൂടൂത്ത്
കണക്ട് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണ്ടേ? മൈജിക്ക് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി സർ, ഞാനല്ല മൈജിയുടെ ഷാജി സർ ഗ്യാരണ്ടി. ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയതാ. അടുത്തത് അറേബ്യൻ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്. അവരും ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ സ്പോൺസർ ഉണ്ട് സർ. ആരെങ്കിലൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ സർ. സാറിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം സർ? വേണ്ട. സോ അറേബ്യൻ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് നൽകുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗിഫ്റ്റ് തുറന്നു നോക്കിക്കോളൂ സർ. ഒരച്ചു നോക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കല്ലും കൂടി എവിടെ വെക്കാം സർ? പത്രമാറ്റ സർ. ഞെട്ടിയോ സർ? ഭയങ്കര ഒരു ഗോൾഡ് കോയിൻ ആണ് സർ. സാർ ഞെട്ടി, സാർ ഞെട്ടി. ഞാനത് കണ്ടു, ആ കണ്ണിൽ ഞാൻ കണ്ടു. സാർ ഒന്നുകൂടി ഞെട്ടിക്കോളൂ സാർ. എനിക്കത് ഒന്ന് ഞെട്ടിക്കോളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തുറക്കുമ്പോഴല്ലേ സാർ ഞെട്ട? ഫ്രീ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിരുന്നു എനിക്ക്. ഇവിടെ ഓഡിഷനൊക്കെ നടത്തുക സാർ. ഇനിയാണ് സാർ ശരിക്കും ഞെട്ടാൻ പോണത് കേട്ടോ. ഞാനേ ഇത് രാവിലെ കണ്ടപ്പോൾ ഞെട്ടി. എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും ദിവസം ഈ പ്രശ്നമില്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് നാണക്കേടാവും. സാർ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ഇത് നോക്കണ്ട സാർ. 10,000 രൂപയുടെ ആരുടെ ഐഡിയ ആണെങ്കിലും താങ്ക് യു സാർ. ഇത് കൊണ്ടുപോകണം സാർ. ഇതിന്റെ ചെറിയ കാർഡ് തരാം. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. താങ്ക് യു സാർ. ഇനി വല്ലതും വേണോ സാർ? അപ്പം ഫൈനലി വാട്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു സേ? June 25th ഞങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണും. അനന്തൻകാട് എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണാം. ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് സർ. ഇനിയും മലയാളത്തിൽ കുറേ സിനിമ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ. തമിഴ് ചെയ്താലും ഞങ്ങൾ കണ്ടോളാം. അവർ വിഷസ് ടു യുവർ എൻറ്റയർ ഫാമിലി, ടു യുവർ വൈഫ്, യുവർ ചൈൽഡ്. വാട്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ടെൽ അവർ ഓഡിയൻസ്? 25th ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെജ്ഡ് ഒരു ഹീറോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മലയാള പടം വന്ന് അനന്തൻകാട്. We all enjoyed making the film, so hopefully the audience also loves it. We will love it. Thank you so much sir. Thank you. Thank you. This video is powered by MyG Future. Experience the next. In association with Arabian Gold and Diamonds. Love yourself the way you are. Love the world the way it is. Just go ahead and do your thing. Just believe. Just believe. Ba 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 Pearle Maaney Show. Yourself the way you are. Love the world the way it is. Pearle Maaney Show.